Now today we discuss about the universal gate that is the NAND and then NOT. The first one is the NAND and one is the NOR gate. This NAND gate is different from that AND gate, and then this NOR gate is different from that OR gate. That opposite reaction. AND oda opposite reaction is a NAND gate. OR oda opposite is a NOT gate. Inga parunga AND ku madi N use pannirukkom illaya, that prefix la, that's called a NOT. Appo AND ku vara output is differ from that NOT gate. Now we see the NOT gate. First we discuss the AND gate, NAND gate. First one is the Boolean function equal to A dot B, that bar. Up A dot B product one, the value should be interchanged with the help of that bar. And second one is the Boolean function. So it's a diagram. Appa diagram eppadi irukum indha NAND gate ku, that D shape, two inputs, one A and then B. Appa output should be, appo inga or inverter, appo inga or inverter ku parunga, vara input convert panni it will show the output. Suppose it will give 1 and 1, the value should be 1. In the 1 up the inverter will be converted into 0. That's why it's called as a NAND gate. Suppose C equal to A dot B bar. Appa truth table enna irukum? Truth table, if all the values are low, if the two inputs values are high, one ardadana, the output is 0. Two inputs are high value, the output should be 0. Now we see the truth table for that. This is the A, this is the B, this is the A dot B bar. These two are input, output. இப்போ பாருங்கப்பா, AND gate la ரெண்டு வேல்யூ 0 வந்தா the value should be 0. ரெண்டு 0 or 1 இருந்தா the value should be 0. High value இருந்தா மட்டும் தான் the value should be 1. But it's an opposite. Now I supply 0 and 0. 0 and 0. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது? A dot B க்கு என்ன இருந்தது? என்ன கொடுப்போம்? அவுட்புட் வந்தா 0 ன்னு கொடுப்போம்ல AND கேட்ல. இப்போ அதுக்கு பார் வந்துருச்சு. அப்ப என்ன ஆகுது? நாட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப 0 is converted into 1. புரியுதாப்பா? AND gate இது வரைக்கும் இருந்ததுன்னா the value should be 0, but here you use the inverter, the point. That's why it converted into 0 வா இருந்தா என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா the value should be 1 ஆ மாறும். Now I 0 ல இருந்து 1, 0 and then 1, the value 0 வா தான் இருக்கும் AND க்கு. இப்போ பார் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? the value should be 1. புரியுதாப்பா கான்செப்ட்? AND gate plus NOT gate யூஸ் பண்றதுனால இது NAND gate ஆ இருக்கு. Next I use the value as 1, again I value as used as 0. அப்ப என்ன ஆகுது? 1 and 0 is converted into 0, automatically என்ன ஆகுது? the value should be 1. புரியுதாப்பா? Next both the values are 1, both the values are 1, அப்ப என்ன ஆகுது?
A dot B க்கு 1 வரும். இதுக்கு பார் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகுது? கம்பை இது எடுத்தோம்னா காட் வருது. It will always a 0. அண்டுக்கும் நாண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான்ப்பா. அண்டுக்கு வந்து எல்லாமே 0 வரும். ஹை வோல்டேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு 1 வரும். பட் நாண்டுக்கு பாருங்கள், ஹை வோல்டேஜ் இருந்தால் ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு இன்புட்டும் ஹை வோல்டேஜாக இருந்தால் மட்டும்தான் the value should be 0. Now we see the integrated circuit. அப்போ இதோடைய NAND கேட்டோட IC எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். இது ஷார்ட்டாக இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட்டுக்கு ஷார்ட்டாக என்ன சொல்லுவோம்? ஐசின்னு சொல்லுவோம்ப்பா. பாருங்கள், ஐசி நம்பர் இஸ் 7400. இந்த ஐசியோட நம்பர் 7400. இதுக்கும் 7 பின்ஸ் தான். 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. அப்போ என்ன ஆகுது? இது மைனஸ் வோல்டேஜ் போயிடுது, இது ப்ளஸ் 5க்கு வோல்டேஜ் போயிடுது. அப்போது புரியுதாப்பா? அப்போ இதில் 4 NAND கேட் இருக்குது. நல்லா கவனிங்க. 7408 ஐசி NAND கேட்டில் 4 ஐசி இருக்குது. நம்ம எப்படி சார் இன்புட் கொடுப்போம்னா இந்த இடத்துல கொடுப்போம். ஆன் அண்ட் ஆஃப் 0 0னா இட் வில் ஷோ த வேல்யூ வாஸ் 1 0. இங்கே இன்புட் இங்கே கொடுப்போம். நம்ம இங்கே இன்புட் இங்கே இந்த இடத்துல கொடுப்போம்ப்பா. 0 1 கொடுத்தா இந்த அவுட்புட் என்ன நம்ம காட்டோம்னா பிளிங்க் ஆகும். ரெட் லைட்டில் க்ரீன் லைட்டில் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். 1 காட்டும். இங்கே 1 0 கொடுத்தா அந்த வேல்யூ ஷுட் பி 1 டிஸ்பிளே ஆகும். இந்த இடத்துல நமக்கு பவர் சப்ளை இங்கே கொடுப்போம் நம்ம சிமுலேட்டரில். இங்கே 1 and 0 கொடுத்து பார்ப்போம் நம்ம. அப்புறம் 1 and 1 கொடுத்தா இந்த வேல்யூ ஷுட் பி 0ன்னு இந்த பவர் சப்ளையில் காட்டும், சிமுலேட்டரில் காட்டும், சாஃப்ட்வேரில். ஹார்ட்வேரில் பண்ணாலே நமக்கு காட்டும் அவுட்புட்டு ரெட் கலரில் பிளிங்க் ஆகும் எல்இடி. சப்போஸ் நம்ம சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணால் இந்த க்ரீன் கலரில் பிளிங்க் ஆகும் எல்இடி. புரியுதாப்பா? திஸ் இஸ் ஆல்சோ AND கேட், NAND கேட். AND plus NOT is equal with the help of NAND gate. Now we move on to the NOR gate. That next gate is NOR gate. Next one is a NOR gate. NOR gate பார்த்தோம்னா OR கேட்டுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். எல்லா வேல்யூவும் சப்போஸ் 0 ஏதாவது ஒரு வோல்டேஜ் ஹையாக இருந்ததுன்னா இட் வில் ஷோ த ஹை வேல்யூ. இல்லை ரெண்டு வோல்டேஜுமே லோவாக இருந்ததுன்னா இட் வில் ஷோ த 0 வேல்யூ. பட் இயர் இட் வில் ஆப்போசிட் ஃபார் த OR கேட். X ஈக்குவல் டு OR கேட்டுக்கு என்ன இருந்தது? A plus B இருந்தது இல்லையா? A plus B இருந்தது. இப்போ பாருங்கள், OR கேட்டுக்கு A plus B பார். இதுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். இதுக்கு வர அவுட்புட்டுக்கு ஆப்போசிட் பார். Now the diagram is, first to draw the curve and make the inverter, and then two inputs, one, this is the A, this is the B, these are the two inputs, and then C equal to A plus B whole bar. And then truth table is, if all the voltages are low, if all the inputs are low or false or 0, the output is
the output is high or 1 or true. ரெண்டு வோல்டேஜுமே லோவாக இருந்ததுன்னா the positive output will be high. பார்க்கலாம் with the help of truth table. 0 0 பார்க்கலாம். Now I supply the first input as 0, second input as 0. அப்போ என்ன ஆகுது? 0 into 0 0 தான். பட் அதுக்கு பார் எடுத்தால் என்ன ஆகும்? ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். இந்த கன்வெர்ட்டரில் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் எடுத்தால் என்ன ஆகும்? the value should be 1. இங்கே மாற்று. Okay. Now here I supply the 0 1. அப்போ R இருந்தால் என்ன ஆகும்? 1 வந்திருக்கும். இதுக்கு ஆப்போசிட் இந்த இன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகும்? the value should be 0. சப்போஸ் நான் 1 யூஸ் பண்ணுறேன், 0 யூஸ் பண்ணுறேன், the value should be 0. Again I supply the value as 1. I supply the value A as A value as 1 and then B value as 1. Outputல 1 வரும். இந்த 1 கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? அதுக்கு தான் நம்ம இன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். That's why using the NOR gate. அப்போ என்ன ஆகும்? the value should be 0. நம்மளோட definition என்ன? If all the inputs are low or false or 0, the output is high. இருக்கா இங்க? 2 inputs are low, the output is high. Either one input is high, all the inputs are 0. The output is high, all the inputs are 0. This is called as a NOR gate. Now we see with the help of IC circuit. இந்த IC circuit எப்படி டிஸ்ப்ளே ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம்ப்பா. மொத்தம் 7, இதுக்கும் 7 பின்ஸ் தான். 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. இந்த 7th பின் என்ன ஆகுது? மைனஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். இது ப்ளஸ் 5 வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். மிச்சம் இருக்கிறது நமக்கு 12 பின்ஸ் தான். இந்த 12 பின்ஸ் வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள். இதுக்கு ஐசி நம்பர் இஸ் 7402. புரியுதாப்பா? திஸ் அன் ஐசி ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஐசி வேல்யூ இஸ் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன். நவ் அப்போ இங்கே நம்ம 1 2 3 4 5 6 7 இல்லையா? அந்த பின் நம்பர் இது. இந்த பின்னை வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸில் வைக்கிறப்போ இந்த பின்னோட நம்பர் இது. அப்போது இது இன்புட்டு, இது அவுட்புட். இங்கே நம்ம அவுட்புட் பார்க்குறோம். அப்போ நான் சப்போஸ் ஒரு இன்புட் 0, இன்னொரு இன்புட் 0 கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும்? அந்த அவுட்புட் ஷுட் பி 1 டிஸ்பிளே ஆகும். நமக்கு 1 டிஸ்பிளே ஆகும். சப்போஸ் நான் ஒரு இன்புட் 0, ஒரு இன்புட் 1 கொடுக்குறேன், அந்த வேல்யூ ஷுட் பி 1 வரும். சாரி 0. சப்போஸ் நான் இன்னொரு இன்புட் 1 அனதர் இன்புட் 0 கொடுக்குறேன், இந்த அவுட்புட் ஆல்சோ 0 டிஸ்பிளே பண்ணும். நான் திரும்ப இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறேன், இந்த சுவிட்சையும் ஆன் பண்ணுறேன்னு அதுக்கு the output will be the 0. சிமுலேட்டர் செய்கிறப்போ தெரியும் உங்களுக்கு, ஈஸியாக இது லேர்ன் ஆகும்பா. திஸ் கால்ட் as a NOR gate example. Now next we discuss about the advanced gate. This the third one is advanced gate is a advanced gate. It's a XOR gate. XOR means exclusive OR. The NOT को in the OR, NOR, apart from that XOR. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவானது XOR. பார்க்கலாம் எப்படி எக்ஸிட் ஆகுன்றது.
Now, we discuss about the XOR gate. The symbolic execution is Boolean is x equal to that A bar and then B and then diagram equal to double curve. You can see the double curve A, B, x equal to B, not. அப்போ XORக்கும் NORக்கும் டிஃப்ரெண்ட். எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்புட் லோவாக இருந்தாலும் இட் வில் கோ ஃபார் த 0. ரெண்டு இன்புட் ஹையாக இருந்தாலும் த அவுட்புட் ஷுட் பி த லோ வேல்யூ. ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ இன்புட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் த அவுட்புட் ஷுட் பி த 1. Now we see the diagram for the truth table. Here I see the truth table. A, B and then C output, input. Suppose I will supply the 0 and then 0. Suppose I supply the 0 and then 0. If the two inputs are low or high or 0 or 1 or true or false. சில பேர் 0 யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் லோ ஹை யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? true or false. The two inputs are low or high or 0 or 1 common irundadana, the value should be, the output is 0, low, false. ரெண்டு இன்புட்டும் சேமாக இருந்ததுன்னா the output should be the 0. Now, both the inputs are 0, the output also 0. புரியுதாப்பா? If one input is 0, another input is 1, the output is 1. The input is 1, the A, B's output is 0, the value should be 1. If both the input are 1, the output should be 0. This is called the XOR gate explanation. These are the 3 gates and then plus the 3 gates, totally 6 gates will be available in the logic gates. These are the explanation of the digital logic, fundamental and microprocessor. We can use these symbols with help of that logic gates. We do the experiments from the upcoming exercises. Now we see the logic circuit IC number. IC is 74136. These are the 4 NOR XOR gate is assembled with the circuit. Now, today we discuss the AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate with help of that basic gates plus universal gates plus advanced gates. Now, tomorrow we discuss about the how the gates are executed with the help of the simulator software use பண்ணி எப்படி நம்ம இந்த zeros and ones calculate பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Thank you students. Thank you for watching this video.